की जीत। તેનો પ્રકાર કહાની છે। તેના લેખકનું નામ બદ્રીનાથ શર્મા છે। તેનું ઉપનામ સુદર્શન છે। જન્મતિથિ સન 1896। તેમનો જન્મ ઈસવીસન 1896માં થયો હતો। મૃત્યુતિથિ સન 1968। તેમનું મૃત્યુ ઈસવીસન 1968માં થયું હતું। તો હવે लेखक परिचय જોઈએ। सुदर्शन जी का जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। सुदर्शन जी नो जन्म पंजाबना सियालकोट में थयो हतो। वे जब छठी कक्षा में थे तभी उन्होंने कहानी लिखी थी। ते ज्यारे छठा धोरण में हता त्यारे तेमणे वार्ता लखी हती। शुरुआत में उन्होंने उर्दू में लिखने की शुरुआत की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। शुरुआत में तेमणे उर्दू में लखवानी शुरुआत करी अने पछी तेओ हिंदी में लखवा लाग्या। उन्होंने नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्यकार को समृद्ध किया। तेमणे नाटक, वार्ता अने नवलकथाओ लखीने हिंदी साहित्य ने समृद्ध बनाव्યું। प्रस्तुत कहानी एक उपदेशात्मक कहानी है। आपेल वार्ता एक उपदेशलक्षी वार्ता छे जे मानव भावनाओं पर आधारित छे। एटले के बाबा भारतीना अनोखा घोड़ानी चर्चा डाकू खड़गसिंहना कान सुधी पहोंचे छे। ते दगो करीने तेनी पासेथी घोड़ो लई जाय छे, परंतु बाबा भारतीनी एक वात तेने घोड़ो पाछो आपवा माटे मजबूर करी दे छे। ते ज वातथी ते डाकूनुं हृदय परिवर्तन थई गयुं। आ वात અહીં પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે। આ વાર્તામાં નમ્રતા, ઉદારતા, પછતાવો, દયાભાવ, લોકોની આકાંક્ષા વગેરે જેવા મૂલ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો હવે પાઠ જોઈએ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, माता ने पोताना पुत्र अने खेडूतने पोताना लहराता खेतर जोईने जे आनंद आवे छे, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ते ज आनंद बाबा भारती ने पोतानो घोड़ो जोईने आवतो हतो। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवत भजन थी जे समय बाकी रहे छे ते घोड़ाने समर्पित थई जतो। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। ते घोड़ो खूब ज सुंदर अने शक्तिशाली हतो। इसके जोड़का घोड़ा सारे इलाके में न था। तेनो संयुक्त घोड़ो आखा विस्तार में न हतो। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती तेने सुल्तान कहीने आवाज आपता हता। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खरहरा एटले घोड़े का शरीर साफ करना। पोताना हाथथी घोड़ाना शरीरने साफ करता, पोते दाणा खवડાવતા અને જોઈ જોઈને खुश થતા હતા। उन्होंने रुपया, माल असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब एटले वस्तु अथवा तो सामान। तेमणे रुपया, माल सामान, जमीन वगैरह पोताનું બધું छोड़ी दीधું હતું। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा एटले नफरत, एटले सुधी कि तेने शहरना जीवन थी पण नफरत हती। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। हवे गामनी बहार एक नाना मंदिर में रहता अने भगवाननु भजन करता हता। समानार्थी शब्द तरीके જોઈએ तो खरहरा एटले घोड़े का शरीर साफ करना, असबाब एटले वस्तु अथवा तो सामान, घृणा एटले नफरत अने कीर्ति एटले यश। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। हूँ सुल्तान वगर जीवी शकीश नहीं,
તેમને એવું લાગતું હતું वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना એટલે મુગ્ધ હોના। તેઓ તેની ગતિ પર મુગ્ધ હતા। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। કહેતા એવી રીતે ચાલે છે જેમ મોર ઘટાને જોઈને નાચી રહ્યો છે। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। ચેન આના એટલે માનસિક શાંતિ મિલના। જ્યાં સુધી સાંજના સમયે સુલતાન પર ચઢીને 8-10 માઇલનું અંતર ન કાપે ત્યાં સુધી તેમને શાંતિ ન થતી હતી। ખડગ સિંહ ઉસ ઇલાકે કા કુખ્યાત ડાકુ થા। કુખ્યાત એટલે બદનામ। ખડગ સિંહ તે વિસ્તારનો બદનામ ડાકુ હતો। લોગ ઉસકા નામ સુનકર કાંપતે થે। લોકો તેનું નામ સાંભળીને ડરતા હતા। હોતે હોતે સુલ્તાન કી કીર્તિ ઉસકે કાનો તક ભી પહોંચી। કીર્તિ એટલે યશ અને કાનો તક પહોંચના એટલે સુનના। જોત જોતામાં સુલતાનની કીર્તિ તેણે સાંભળી। મુહાવરે તરીકે જોઈએ તો ચેન આના એટલે માનસિક શાંતિ મિલના। લટ્ટુ હોના એટલે મુગ્ધ હોના। કાનો તક પહોંચના એટલે સુનના અને આંખો સે ગુજરના એટલે देखना। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। અધીર એટલે વ્યાકુલ અથવા તો બેચેન। તેનું હૃદય તેને જોવા માટે વ્યાકુળ થઈ ગયું। વહ એક દિન दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। તે એક દિવસ બપોરના સમયે બાબા ભારતી પાસે આવ્યો। और નમસ્કાર કરકે બેઠ ગયા અને નમસ્કાર કરીને બેસી ગયો। બાબા ભારતીને પૂછા ખડગસિંહ ક્યા હાલ હે। બાબા ભારતીએ પૂછ્યું ખડગસિંહ તમે કેમ છો। ખડગસિંહને સિર ઝુકાકર ઉત્તર દિયા આપકી દયા હે। ખડગસિંહે માથું નમાવીને જવાબ આપ્યો તમારી દયા છે। કહો ઇધર કેસે આ ગયે। બોલો અહીં કેમ આવ્યા। સુલતાન કી ચાહ ખેંચલાઈ। ચાહ એટલે દેખને કી ઈચ્છા અથવા તો પ્રેમ। સુલતાનને જોવાની ઈચ્છા થઈ। વિચિત્ર જાનવર હે દેખોગે તો પ્રસન્ન હો જાઓગે। વિચિત્ર એટલે અનોખા અલગ પ્રાણી છે તમે તેને જોશો તો ખુશ થઈ જશો। મેને ભી બડી પ્રશંસા સુની હે। પ્રશંસા એટલે તારીફ। મેં પણ ખૂબ વખાણ સાંભળ્યા છે। ઉસકી ચાલ તુમ્હારા મન મોહ લેગી। તેની ગતિ તમને આકર્ષિત કરી દેશે। કહતે હે દેખને મેં ભી બડા સુંદર હે। કહે છે જોવામાં પણ ખૂબ સુંદર છે। ક્યા કહના જો ઉસે એક બાર દેખ લેતા હૈ। શું કહેવું જે તેને એકવાર જોઈ લે છે। ઉસકે હૃદય પર ઉસકી છવી અંકિત હો જાતી હૈ। છવી એટલે સુંદરતા અથવા તો આકૃતિ અને હૃદય મેં છવી અંકિત હોના એટલે અચ્છી તરહ યાદ રહ જાના। તેના હૃદય પર તેની સુંદરતા સારી રીતે યાદ રહી જાય છે। બહુત દિનો સે અભિલાષા થી આજ ઉપસ્થિત હો સકા હું। અભિલાષા એટલે ઈચ્છા અને ઉપસ્થિત એટલે હાજર। ઘણા દિવસથી ઈચ્છા હતી આજે હાજર થઈ શક્યો છું। સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે જોઈએ તો અધીર એટલે વ્યાકુલ અથવા તો બેચેન। કુખ્યાત એટલે બદનામ। ચાહ એટલે ઈચ્છા અથવા તો પ્રેમ અને ઉપસ્થિત એટલે હાજર। બાબા ભારતી ઓર ખડગ સિંહ અસ્તબલ મેં પહોંચે। અસ્તબલ એટલે તબેલા। બાબા ભારતી અને ખડગસિંહ તબેલામાં પહોંચ્યા। બાબાને ઘોડા દિખાયા ઘમંડ સે। બાબાએ ખૂબ ગર્વથી ઘોડો બતાવ્યો। ખડગસિંહને ઘોડા દેખા આશ્ચર્ય સે। ખડગસિંહે ઘોડો આશ્ચર્યથી જોયો। ઉસને સહસ્ત્રો ઘોડે દેખે થે। સહસ્ત્ર એટલે 1000। તેણે હજારો ઘોડા જોયા હતા। પરંતુ ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था।
બાકા એટલે શાનદાર અથવા તો નિરાલા અને આંખો સે ગુજરના એટલે દેખના. પરંતુ આવો અનોખો ઘોડો તેણે ક્યારેય જોયો ન હતો. સોચને લગા ભાગ્ય કી બાત હૈ. વિચારવા લાગ્યો નસીબની વાત છે. એસા ઘોડા ખડગસિંહ કે પાસ હોના ચાહિએ થા. આવો ઘોડો ખડગસિંહ પાસે હોવો જોઈએ. ઇસ સાધુ કો એસી ચીજો સે ક્યા લાભ. આ સાધુને આવી વસ્તુઓથી શું ફાયદો. કુછ દેર તક આશ્ચર્ય સે ખડા રહા. થોડી વાર સુધી આશ્ચર્યથી ઊભો રહ્યો. ઇસકે પશ્ચાત ઉસકે હૃદય મેં હલચલ હોને લગી. ત્યાર પછી તેના હૃદયમાં હાલચાલ થવા લાગી. બાલકો કી સી અધીરતા સે બોલા, પરંતુ બાબાજી ઇસકી ચાલ ન દેખી તો ક્યાં. બાળકોની જેમ અધીરાઈથી બોલ્યો, પરંતુ બાબાજી તેની ગતિ ન જોઈ તો શું. બાબાજી ભી મનુષ્ય હી થે. બાબાજી પણ મનુષ્ય જ હતા. અપની વસ્તુ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया. પ્રશંસા એટલે તારીફ અને અધીર એટલે વ્યાકુલ અથવા તો બેચેન. પોતાની વસ્તુના વખાણ બીજાના મુખ પરથી સાંભળવા માટે તેનું હૃદય વ્યાકુળ થઈ ગયું. ઘોડે કો ખોલકર બહાર લે ગયે. ઘોડાને ખોલીને બહાર લઈ ગયા. ઘોડા વાયુ વેગ મેં ઉડને લગા. વાયુ વેગ એટલે હવા કી ગતિ. ઘોડો હવાના વેગમાં ઉડવા લાગ્યો. ઘોડે કી ચાલ દેખકર ઉસકે હૃદય પર સાંપ લોટ ગયા. હૃદય પર સાંપ લોટના એટલે ઈર્ષ્યા પેદા હોના. ઘોડાની ગતિ જોઈને તેમના મનમાં ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઈ. વહ ડાકુ થા ઓર જો વસ્તુ ઉસે પસંદ આ જાયે ઉસ પર વહ અપના અધિકાર સમજને લગતા થા. તે ડાકુ હતો અને જે વસ્તુ તેને પસંદ આવી જાય તેના પર તે પોતાનો અધિકાર સમજવા લાગતો હતો. ઉસકે પાસ બાહુબલ થા ઓર આદમી થે. બાહુબલ એટલે શારીરિક શક્તિ. તેની પાસે શારીરિક શક્તિ અને પુરુષો હતા. જાતે જાતે ઉસને કહા. જતા જતા તેમણે કહ્યું, બાબાજી મેં યહ ઘોડા આપકે પાસ ન રહને દૂંગા. બાબાજી હું આ ઘોડાને તમારી પાસે રહેવા નહીં દઉં. સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે જોઈએ તો અભિલાષા એટલે ઈચ્છા, સહસ્ત્ર એટલે 1000, બાકા એટલે સુંદર ઓર બહાદુર અને વાયુવેગ એટલે હવા કી ગતિ. બાબા ભારતી ડર ગયે. બાબા ભારતી ડરી ગયા. અબ ઉન્હેं રાત કો નીંદ ન આતી. હવે તેમને રાત્રે ઊંઘ પણ નથી આવતી. સારી રાત અસ્તબલ કી રખવાલી મેં કટને લગી. આખી રાત તબેલાની રક્ષા કરવામાં જતી રહી. પ્રતિક્ષણ खड़गसिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया. પ્રતિક્ષણ એટલે હર પલ. દરેક ક્ષણે ખડગસિંહનો ડર લાગતો રહેતો હતો, પરંતુ ઘણા મહિના પસાર થઈ ગયા અને તે આવ્યો નહીં. યહાં તક કે બાબા ભારતી કુછ અસાવધાન હો ગયે. અસાવધાન એટલે લાપરવાહ. એટલે હવે બાબા ભારતી પણ થોડા બેદરકાર થઈ ગયા. સંધ્યા કા સમય થા. સાંજનો સમય હતો. બાબા ભારતી સુલ્તાન કી પીઠ પર સવાર હોકર ઘૂમને જા રહે થે. બાબા ભારતી સુલ્તાનની પીઠ પર બેસીને ફરવા જઈ રહ્યા હતા. इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता. आंखों में चमक होना એટલે ખુશી કા ભાવ પ્રકટ હોના. આ સમયે તેની આંખોમાં એક ચમક હતી, ચહેરા પર ખુશી હતી. કભી ઘોડે કે શરીર કો દેખતે, કભી ઉસકે રંગ કો और वह मन में फूले न समाते थे. फूला न समाना એટલે बहुत प्रसन्न होना. ક્યારેક ઘોડાના શરીરને જોતા, ક્યારેક તેના રંગને, અને તે મનમાં ખૂબ ખુશ થતા હતા. મુહાવરે તરીકે જોઈએ તો હૃદય મેં છવી અંકિત હોના એટલે અચ્છી તરહ યાદ રહ જાના. હૃદય પર સાંપ લોટના એટલે ઈર્ષ્યા પેદા હોના. આંખો મેં ચમક હોના એટલે ખુશી કા ભાવ પ્રકટ હોના અને ફૂલા ન સમાના એટલે બહુત પ્રસન્ન હોના. સહસા
एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। સહસા એટલે અચાનક અને કંગલા એટલે ગરીબ વ્યક્તિ અથવા તો નિર્ધન. અચાનક એક તરફથી અવાજ આવ્યો, ઓ બાબા, આ ગરીબ વ્યક્તિની વેદના સાંભળતા જાઓ. આવાજ મેં કરુણાથી. કરુણા એટલે દુઃખ અથવા તો દયા. અવાજમાં કરુણા હતી. બાબાને ઘોડે કો રોક લિયા. બાબાએ ઘોડાને રોકી દીધો. દેખા, એક અપાહિજ વૃક્ષ કી છાયા મેં પડા કરાહ રહા હૈ. અપાહિજ એટલે અપંગ અથવા તો વિકલાંગ અને કરાહના એટલે મુંહ સે દર્દ ભરી આવાજ નિકાલના. જોયું, એક અપંગ વૃક્ષની છાયામાં બેસીને મોંમાંથી તકલીફ ભર્યો અવાજ કાઢી રહ્યો છે. બોલે, ક્યો, તુમ્હે ક્યાં કષ્ટ હૈ? બોલ્યા, શું તારે શી તકલીફ છે? અપાહિજને હાથ જોડકર કહા, બાબા, મેં દુખિયારા હું, મુझ પર દયા કરો. અપંગે હાથ જોડીને કહ્યું, બાબા, હું દુખિયારો છું, મારા પર દયા કરો. રમાવાલા યહાં સે 3 મીલ હૈ, મુझे વહીં જાના હૈ. રમાવાલા, અહીંથી 3 માઇલ છે, મારે ત્યાં જવું છે. ઘોડે પર ચઢા લો, પરમાત્મા ભલા કરેગા. ઘોડા પર ચઢાવી દો, ભગવાન ભલું કરશે. સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે જોઈએ તો અસાવધાન એટલે લાપરવાહ, અપાહિજ એટલે અપંગ અથવા તો વિકલાંગ, કંગલા એટલે ગરીબ વ્યક્તિ અથવા તો નિર્ધન અને પ્રતિક્ષણ એટલે હરપલ. વહાં તુમ્હારા કૌન હૈ? ત્યાં તારું કોણ છે? દુર્ગાદત્ત વૈદ કા નામ સુના હોગા. વૈદ એટલે ડોક્ટર. દુર્ગાદત્ત ડોક્ટરનું નામ સાંભળ્યું હશે. ઉનકા સોતેલા ભાઈ હું, તેનો સાવકો ભાઈ છું. બાબા ભારતીને ઘોડે से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे. બાબા ભારતી ઘોડા પરથી ઉતર્યા અને અપંગને ઘોડા પર બેસાડી દીધો અને પોતે હાથમાં લગામ પકડીને ધીરે ધીરે ચાલવા લાગ્યા. સહસા ઉન્हें એક ઝટકા સા લગા और लगाम हाथ से छूट गई. સહસા એટલે અચાનક. અચાનક તેને એક આંચકો લાગ્યો અને લગામ હાથમાંથી છૂટી ગઈ. उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है. आश्चर्य का ठिकाना न रहना એટલે બહુત આશ્ચર્ય હોના. તેમને ખૂબ આશ્ચર્ય થયો જ્યારે તેમણે જોયું કે અપંગ ઘોડાની પીઠ પર કડક થઈને બેઠો છે. ઓર ઘોડે કો દોડાયે લીએ જા રહા હૈ અને ઘોડાને દોડાવીને લઈ જઈ રહ્યો છે. ઉનકે મુખ સે ભય, વિસ્મય और નિરાશા સે મિલી હુઈ ચીખ નિકલ ગઈ. વિસ્મય એટલે આશ્ચર્ય. તેના મુખમાંથી ડર, આશ્ચર્ય અને નિરાશા ભરેલી ચીસ નીકળી ગઈ. વહ અપાહિજ ડાકુ ખડગસિંહ થા. તે અપંગ ડાકુ ખડગસિંહ હતો.